ॐ नारायणः परो व्यक्ता अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः। सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः। कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि जन्म कर्म च मे दिव्यं एवं यो वेत्ति तत्त्वतः। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः। बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः। तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा। इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः। तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः। अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः। स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्। यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिताः। ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः। फलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः।
कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्तः सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वानीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्मसनातनं नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यतैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम
ಚತುರ್ಥೋಧ್ಯಾಯಃ. ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 24ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಂ ಬ್ರಹ್ಮಭಿಃ ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ನೌ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಹುತಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ತೇನ ಗಂತವ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮ ಸಮಾಧಿನ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದಂಥವರು ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ದೃಶ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ರೂಪವಾದಂಥ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನಲ್ಲೇ ಭ್ರಾಂತಿ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮತ್ತು ಇತರರು ತತ್ರ ಅದನ್ನು ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನಸ್ಯ ಯಜ್ಞತ್ವಂ ಸಂಪಾದ್ಯ ತಸ್ತುತ್ಯರ್ಥಂ ಅನ್ಯೇ ಅಪಿ ಯಜ್ಞ ಉಪಕ್ಷಿಪ್ಯಂತೆ ದೈವಂ ಏವ ಇತ್ಯಾದಿನ. ಮಿಕ್ಕಿದ ಪ್ರಕಾರದ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸಿ ಆ ಯಜ್ಞಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ದೈವಮೇವಾಪರೇ ಯಜ್ಞಂ ಯೋಗಿನಃ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಜ್ಞಾವಪರೇ ಯಜ್ಞಂ ಯಜ್ಞೇನೈವೋಪಜುಹ್ವತಿ ದೈವಮೇವಾಪರೇ ಯಜ್ಞಂ ಯೋಗಿನಃ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಜ್ಞಾವಪರೇ ಯಜ್ಞಂ ಯಜ್ಞೇನೈವೋಪಜುಹ್ವತಿ. ಅಪರೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತಿತರರು ಯೋಗಿನಃ ದೈವಂ ಯಜ್ಞಂ ಏವ ಪರ್ಯಿ ಉಪಾಸತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ನೌ ಅಪರೆ ಯಜ್ಞೇನ ಏವ ಯಜ್ಞಂ ಉಪಜಿಹ್ವತಿ. ಕೆಲವರು ದೈವಿ ಯಜ್ಞಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ದೇವ ಸಂಬಂಧಿ ಇಷ್ಟವಾದ ದೇವತರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ದ್ರವ್ಯ ತ್ಯಾಗ, ಹವಿಷ್ಯ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದ್ರವ್ಯನ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಹುತಿ ಮಾಡೋದು, ಅಂಥ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಈ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ನೌ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೈವಯಜ್ಞ ಮಾಡೋರು ನಿಜವಾದ ಅಗ್ನಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವೇ ಅಗ್ನಿ ಸ್ವರೂಪ, ಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞೇನ ಯಜ್ಞಂ ಉಪಜುಹ್ವತಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವಭಾವ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಜೀವಭಾವವನ್ನೇ ಆ ಆತ್ಮರೂಪ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಹುತಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಹುತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ದ್ರವ್ಯ ನಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆ ಜೀವಭಾವನ್ನೇ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವ ಎಂಬ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಹುತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನೇ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲೇ ನೋಡೋಣ. ದೈವಂ ಏವ ದೇವಾ ಯುಜ್ಯಂತೆ ಏನ ಯಜ್ಞೇನ ಅಸೌ ದೇವೋ ಯಜ್ಞಃ ತಂ ಏವ ಅಪರೇ ಯಜ್ಞಂ ಯೋಗಿನಃ ಕರ್ಮಿಣಃ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ಕುರ್ವಂತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ನೌ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಆನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಯತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಪರೋಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಯ ಆತ್ಮ ಸರ್ವಾಂತರಃ
ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನೋಕ್ತಂ ಅಶನಾಯಾದಿ ಸರ್ವ ಸಂಸಾರ ಧರ್ಮ ವರ್ಜಿತಂ ನೇತಿ ನೇತಿ ಇತಿ ನಿರಸ್ತಾಶೇಷ ವಿಶೇಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದೇನ ಉಚ್ಯತೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಚ ತದಗ್ನಿಃ ಚ ಸ ಹೋಮಾದಿಕರಣತ್ವ ವಿವಕ್ಷಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ನಿಃ ತಸ್ಮಿನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ನೌ ಅಪರೆ ಅನ್ಯೇ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಃ ಯಜ್ಞಂ ಯಜ್ಞಶಬ್ದವಾಚ್ಯ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮನಾಮಸು ಯಜ್ಞಶಬ್ದಸ್ಯ ಪಾಠಾತ್ ತಮ್ ಆತ್ಮಾನಂ ಯಜ್ಞಂ ಪರಮಾರ್ಥತಃ ಪರಂ ಏವ ಬ್ರಹ್ಮಸಂತಂ ಬುದ್ಧ್ಯಾದಿ ಉಪಾಧಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಅಧ್ಯಸ್ಥ ಸರ್ವೋಪಾಧಿ ಧರ್ಮಕಂ ಆಹುತಿ ರೂಪಂ ಯಜ್ಞೇನ ಏವ ಆತ್ಮನ ಏವ ಉಕ್ತಲಕ್ಷಣೇನ ಉಪಜುಹ್ವತಿ ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ಯಂತಿ. ಸೋಪಾಧಿಕಸ್ಯ ಆತ್ಮನೋ ನಿರುಪಾಧಿಕೇನ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪೇಣ ಏವ ಯದ್ದರ್ಶನಂ ಸ ತಸ್ಮಿನ್ ಹೋಮಃ ತಂ ಕುರ್ವಂತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೈಕತ್ವದರ್ಶನನಿಷ್ಠಾಃ ಸನ್ಯಾಸಿನಃ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಇದನ್ನು ದೈವಂ पर्युपासते कुर्वन्ति इत्यर्थः. ब्रह्माग्नौ सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म विज्ञानमानन्दं ब्रह्म यत् साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरः इत्यादि वचनोक्तम् अशनायादि सर्व संसार धर्म वर्जितं नेति नेति इति निरस्त शेष विशेषं ब्रह्म शब्देन उच्यते. ब्रह्म च तद अग्निः च स होमादिकरणत्व विवक्षया ब्रह्माग्नि तस्मिन् ब्रह्माग्नौ अपरे अन्ये ब्रह्मविदः यज्ञः यज्ञशब्दवाच्य आत्मा आत्मनामसु यज्ञशब्दस्य पाठात् तम् आत्मानं यज्ञं परमार्थतः परम एव ब्रह्मसन्तः परमेव ब्रह्मसन्तं बुद्ध्याद्युपाधि संयुक्तम् अध्यास्थ सर्वोपाधिधर्मकम् आहुतिरूपं यज्ञेन एव आत्मना एव उक्तलक्षणेन उपजीवति प्राक्षिपयन्ति. स्वाभाविकस्य आत्मनो निरुपाधिकेन परब्रह्मस्वरूपेण एव दर्शनं स तस्मिन् होमः तं कुर्वन्ति ब्रह्मात्मैकत्वदर्शननिष्ठाः सन्यासिनः इत्यर्थः. ದೈವಂ ಏವ ದೇವಾ ಇಜ್ಜಂತೆ ಏನ ಯಜ್ಞೇನ ಅಸೋ ದೇವೋ ಯಜ್ಞಃ ತಮ್ಮೇವ ಅಪರೇ ಯಜ್ಞಂ ಯೋಗಿನಃ ಕರ್ಮಿನಃ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ಕುರ್ವಂತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ದೈವಾಜ್ಞ ಅಂದರೆ ದೇವತೆಗಳ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ಯಜ್ಞ, ದೈವಿ ಸಂಬಂಧವಾದಂಥ ಯಜ್ಞ. ಅಪರೇ ಅಂದರೆ ಯಜ್ಞಂ ಯೋಗಿನಃ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡೋರನ್ನು ಕೂಡ ಯೋಗಿ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ಕರ್ಮಿನಃ ಅಂತ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವಲಂಬನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥವರು ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ಕುರುವಂತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಜ್ಞವು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದವರು ಬ್ರಹ್ಮಾಜ್ಞವು
ಆ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪವಾದಂಥ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಅಗ್ನಿ ಅಂತ, ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸತ್ಯಂ, ತ್ರಿಕಾಲ ಅಬಾಧ್ಯತ್ವಾದಂಥ ಸತ್ಯಂ, ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ, ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಸ್ವರೂಪ. ಅನಂತ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರವಾದಂಥ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅನಾದಿ ಅನಂತಾದಿರಹಿತವಾದಂಥದ್ದು. ಅದೇ ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಅದೇ ಅಗ್ನಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿರೋ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಆನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಆ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೂಪವಾದಂಥ ಜ್ಞಾನವಾದ ಆನಂದ ರೂಪವಾದಂಥ ಬ್ರಹ್ಮವೇ. ಯತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಪರೋಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಯ ಆತ್ಮ ಸರ್ವಾಂತರಃ. ಅದು ಅಪರೋಕ್ಷ, ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟು. ಎಲ್ಲೋ ಆ ದೇವರಂದರೆ ಆಕಾಶ ನೋಡೋದು, ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕಿಂತ ಹೊರಗಡೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂಥ ಚೇಷ್ಟೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಂಗಲ್ಲ, ತನ್ನ ಓನ್ ಸ್ವರೂಪ, ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ನೋಡೋರು. ಯತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಪರೋಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ. ಅಪರೋಕ್ಷ ತುಂಬ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟು, ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುವಂಥ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ವರೂಪದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನೋಕ್ತಂ ಅಶನಾಯಾದಿ ಸರ್ವ ಸಂಸಾರ ಧರ್ಮ ವಿಜಿತಂ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅಶನಾಯಾದಿ, ಹಸಿವು, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಸಂಸಾರ ಧರ್ಮ ವಿಜಿತಂ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಧರ್ಮಗಳು. ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣವೂ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವಲ್ಲ, ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವಲ್ಲ. ಅವು ಇದ್ದರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರ ಅಂತಿದ್ರು. ಈ ಶರೀರ ಉಂಟೆ ಉಂಟುಂದಿ ಪೋತೆ ಪೋತುಂದಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಶರೀರ ಧರ್ಮಗಳು. ಇನ್ನು ಶರೀರನ ನಾನು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀಯ ನೀನು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು 10,000 ವರ್ಷ ಬದುಕಿಬಿಡ್ತೀಯ. ನೀನು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿನ್ನನ್ನು. ತಾನಾಗಿ ತಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದನ್ನು ಮುಂಚೆನೇ ನೀನು ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದು. ಅದು ನಿನ್ನದಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನಿಗೆ ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆಗಳಾದಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀನು ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ. ನೇತಿ ನೇತಿ ಇತಿ ನಿರಸ್ತ ಅಶೇಷ ವಿಶೇಷಂ. ಇದಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು, ಅನುಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಸ್ತು, ಆಕಾಶ ಇವೆಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಲೋಕಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಪರಮಾತ್ಮ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ದೃಶ್ಯತ್ವ, ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆಲ್ಲ ದೃಶ್ಯಕೋಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ ನೇತಿ ಅಂತ ವ್ಯಾವರ್ತ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೊಲಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಿಕ್ಕಿರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಚೈತನ್ಯ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ ತೊಲಗಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿರಸ್ತ, ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೇತಿ ಅಂತ ಇದಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋನನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ, ಆ ಸ್ವರೂಪ ಅದನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದೇನ ಉಚ್ಯತೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ನೌ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪನೇ. ಆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾತದಗ್ನಿ ಚಾಸ ಹೋಮಾದಿಕರಣತ್ವ ವಿವಕ್ಷಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಯಜ್ಞ, ದ್ರವ್ಯ ರೂಪವಾದಂಥ ಯಜ್ಞನ ನಾವು ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಅಗ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವೇ, ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅಗ್ನಿ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯಗಳಾಗ್ತೀವಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತೀವಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ನ ಒಪರೆ ಅನ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮವಿಧ ಯಜ್ಞ ಶಬ್ದವಾಚಃ ಆತ್ಮ. ಯಜ್ಞವನ್ನೇ ನಾವು ಯಜ್ಞೇನ ಉಪಜಿಹ್ವತಿ ಅಂತ. ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ನಾವು, ದ್ರವ್ಯಗಳಾಗ್ತೀವಿ ತಾನೇ. ದ್ರವ್ಯ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾರಾಯಣ ಚೈತನ್ಯ? ಏನು ದ್ರವ್ಯ ಆಗ್ತೀವಿ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ? ಏನೇನು ಆಗ್ತೀಯ? ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ಯಜ್ಞ, ಮಾಡಿದಲ್ಲ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಏನೇನಾಗಿದೆ ಆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ? ಅದನ್ನೇನಂತಾರೆ? ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ವಾ? ಏನೇನಾಗಿದೆ? ನೀನು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಹೇಳಪ್ಪ, ಏನೇನಾಗಿದೆ ಬೆಂಕಿಗೆ? ಬೆಂಕಿ ಹಂಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನೂ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಬೆಂಕಿ ಅಂಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ? ಒಂದು ಕೂಡ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ವಾ? ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಕಷ್ಟನ ಅದು ಹೇಳೋದು? ಮತ್ತಿನ್ನೇನಾಗಿದೆ?
ಹೇಳು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಏನಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಏನೋ ಹೇಳು. ಏನೋ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ದ, ಹವನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತು ನೀನು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೋಬೇಕಂತೀಯ, ನಾಳೆ ಗುರುಗಳು ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ನೀನು ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ ಮಾಡೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕ್ತಾರನ್ನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದನೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ? ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು. ಅದು ಹವನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಹಾಕ್ತೀಯಾ, ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತೀಯಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಪೂರನೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ. ಇನ್ನೂ ಪರಮಾನ್ನ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಅನ್ನನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ದ್ರವ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಅನ್ನ ಹಾಕೋ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದ್ರವ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಈ ದ್ರವ್ಯ ಹಾಕಿದಿ ತಾನೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪನೇ, ತನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸ್ವರೂಪನ್ನೇ ಈಗ ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಜ್ಞವನ್ನೇ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞನ ಹಾಕ್ತಾರಂತೆ. ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಂಗೆ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಯಜ್ಞಂ ಯಜ್ಞೇನ ಉಪಜುಹ್ವತಿ. ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ನೋ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪದ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞವನ್ನೇ ಯಜ್ಞ ಆಹುತಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಹಾಕೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞದ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಜ್ಞ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಶಬ್ದ ವಾಚ ಆತ್ಮ ಅಂತ. ಆತ್ಮವನ್ನೇ ಯಜ್ಞ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞೋ ವೈ ವಿಷ್ಣು ಅಂತಾರೆ. ಯಜ್ಞ ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಜ್ಞೋ ವೈ ವಿಷ್ಣು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪವಾದಂಥ ಆತ್ಮನೇ ಯಜ್ಞ. ಜೀವಾತ್ಮ ಉಪಾಧಿ ಸಹಿತ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆತ ವಿಷ್ಣುನೇ. ನಾವು ಉಪಾಧಿಗತ ದೋಷದಿಂದ ಆತನ ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಆತ್ಮನಾಮಸು ಯಜ್ಞ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಪಾಠ ತಮ್ ಆತ್ಮಾನಂ ಯಜ್ಞಂ ಪರಮಾರ್ಥತಃ ಪರಮೇವ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂತಂ. ಅದನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಯಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆಗನ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನೇ. ಜೀವರೂಪದ ಉಪಾಧಿ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಜೀವಾತ್ಮ ರೂಪ ಸಂತಂ ಬಹು ಬುದ್ಧಿಯಾದಿ ಉಪಾಧಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಅಧ್ಯಸ್ಥ ಸರ್ವೋಪಾಧಿ ಧರ್ಮಕಂ ಆಹುತಿ ರೂಪಂ. ಇದೇ ಆಹುತಿ. ಏನೆಲ್ಲ ಉಪಾಧಿ ರೂಪದಲ್ಲಿನೆಲ್ಲ ಈ ಶರೀರದ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆಯೋ, ಜೀವಭಾವ, ಈ ಶರೀರ ನಾನು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಭಾವನ್ನೇ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸುಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇನೋ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಸುಟ್ಟೆ, ಹವನ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಸುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜೀವಭಾವನ, ನಾನು ಈ ಶರೀರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಭಾವನ್ನೇ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವ ಎಂಬ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸುಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಬಿಡಬೇಕು. ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ವಿಚಾರ ರೂಪದ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಭಸ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಬೇಕು. ಆತ್ಮನ ಏವ ಉಕ್ತ ಲಕ್ಷಣೇನ ಉಪಜುಹ್ವತಿ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಂತಿ. ಸೋಪಾಧಿಕಸ್ಯ ಆತ್ಮನೋ ನಿರುಪಾಧಿಕೇನ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪೇಣ ಏವ ಯದ್ದರ್ಶನಂ ಸಾ ತಸ್ಮಿನ್ ಹೋಮಃ. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ, ದರ್ಶನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ನಿಜವಾದ ಯಜ್ಞ. ಇಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಯಜ್ಞಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ದ್ರವ್ಯರೂಪ ಯಜ್ಞಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಪರಿಶ್ರಮ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕೈ ಕಾಲು ಆಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇಂಥ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಬಾರೋ ಅಂತ ಒಬ್ಬನ್ನ ತುಪ್ಪ ತೊಗೊಂಬಾರೋ ಅಂತ, ಏನು ತುಪ್ಪ KG 700ರಿಂದ 800 ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. 800 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆಗನ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ, ಇಂಥ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಬೆವರು ಆಯಾಸದಿಂದ ಬೆವರು ಪಟ್ಟರೆ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ, ಅಷ್ಟು ಜನರ ಪರಿಶ್ರಮ ಪುಸ್ ಅಂತ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಜನನ ಪರಿಶ್ರಮ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀಯ ನೀನು ದ್ರವ್ಯ ರೂಪದ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ. ಅಜ್ಞಾನ, ಅದರಲ್ಲಿನೂ ಅಜ್ಞಾನನೇ ಆಧಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಯಜ್ಞ ಮಾಡು. ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪದ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವಭಾವ ಎನ್ನೋ ಭಾವನನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಬಿಡು. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನೋಯಿಸೋ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಕೊಡೋ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ. ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳ ತನ್ನ ನೂಲನ್ನು ಸುತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನೂ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸುತ್ತಾಕೊಂಡು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮನುಷ್ಯ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನೋ ಅವನನ್ನು ಎಲ್ಲ ತೆಗೆಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ರಿಯೆ, ಶರೀರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು, ಇನ್ನು ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಮೋಕ್ಷನ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ, ದೇವರು, ಗುರುಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜನರು
ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಪರಿಶ್ರಮ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಜ್ಞಾನ ರೂಪದಂಥ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಯಜ್ಞಗಳೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕಠಿಣ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಜೀವಭಾವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಈ ಶರೀರ ಸಂಘಾತ, ನಾನು ಈ ಶರೀರ ಅನ್ನೋ ಭಾವಕ್ಕೆ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೀನು ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಹವನ ಮಾಡಿದ್ರಾಗ ಆ ಜೀವಭಾವನೇ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ನಿನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಜ್ಞಾನ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲೇ ಇಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀನು ಅದರ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀಯೋ ಸಾಕು, ಇವನು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಸಾಕು, ಈ ಮೂರ್ಖನನ್ನು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ನೀನು ಅಜ್ಞಾನಿ, ನೀನು ಅಜ್ಞಾನಿ, ನೀನು ಅಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೇ ನಿರ್ಣಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾರಣಗಳು ನೂರಾರು ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಿನಗೆ ಯಾವುದೂ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಅಜ್ಞಾನಿ. ನೀನು ಜ್ಞಾನ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರಿಗನ ನಿನಗೆ 2 ಕೊಂಬು 2 ಮೂಗ ಬಾಲ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ನಿನಗೇನು ಕೊಂಬು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಬಾಲ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗಿನ್ನೂ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅವೆಲ್ಲ ತಿಳಿತಾ ಇತ್ತು. ನಿನಗಿನ್ನೂ ಆ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿನಗಿನ್ನೂ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಇಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಕಾರಣಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಅಜ್ಞಾನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಮೂರ್ಖ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರಬ್ಧಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಒಂಟಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿ ತಪಶ್ಚರ್ಯ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ತಪಸ್ಸಾದಿಗಳು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿಯ ಫಲವಾಗಿ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅಂಥ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸಿದ್ಧಿಗಳಿಗೂ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಏನೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷ ಚರಿತ್ರೆ. ಅಂಥ ಅತೀತವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿ, ವಿಚಿತ್ರವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿಗಳಿದ್ದವನೇ ಜ್ಞಾನಿ. ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ಈ ಥರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋನು ಜ್ಞಾನಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ಲು ಊಟ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸಾಕು. ಇದೇ ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀನು ಅಜ್ಞಾನಿ, ನೀನು ಅಜ್ಞಾನಿ. ಯಾಕೆ ನೀನು ಅಜ್ಞಾನಿ? ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಅನಿಮ ಗರಿಮಾದೆ ಸಿದ್ಧಿಗಳಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನೀನು ಅಜ್ಞಾನಿ? ನಿನಗಿನ್ನೂ ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಜ್ಞಾನಿ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಮನಸ್ಸು ಈ ಜೀವಭಾವಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಪಾತಿ. ನೀನು ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹವಾಸ, ಅದ್ರ ಕೊಡೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀನು ನಂಬಲೇಬಾರ್ದು. ಅದು ಕೊಡೋ ನಿರ್ಣಯಗಳು ನೀನು ನಂಬಬಾರ್ದು. ಅದು ಹೇಳೋ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳು ನೀನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೀನು ಒಂದು ಸತಿ ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ. ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಹುರ್ಕೊಂಡಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಂದ್ರೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮನಸ್ಸು ಅಷ್ಟೇ. ಅದ್ರ ಗುಲಾಮನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀಯ. ಇಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಾಗಲಿ ಈ ಶರೀರದಿಂದಾಗಲಿ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರಯೋಜನ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಚೂರು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಹೊಂದಬೇಕಾದಂಥ ಪೂರ್ಣ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾನು ಹೊಂದೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಶರೀರದ ಜೊತೆನೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವಾದಂಥ ಈ ಮನಸ್ಸು, ಅದರ ಮಾತು ನಾನೇ ಕೇಳಿ ಅದು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ, ಅದು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮನಸ್ಸಿನ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಮುಕ್ತ ಸ್ವಭಾವನಾದಂಥ ಸ್ವರೂಪ ನಾನು ಅಂತ ಪದೇ ಪದೇ ಇದು ದೃಢವಾದ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಅಪಸ್ಮಾರ ಎಂಬ ಮರುವು ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡವಟ್ಟಾದರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಯ್ತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದರೆ ಏನು. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದಂಥವ್ರು ಇಂಥ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅನ್ಯ ರೂಪವಾದಂಥ ಎಂಥ ಯಜ್ಞಗಳೇ ಮಾಡು, ಎಂಥ ಪೂಜನೆ ಮಾಡು, ತುಂಬ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಕುರುವಂತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೈಕತ್ವ ದರ್ಶನ ನಿಷ್ಠಾ ಸನ್ಯಾಸಿನಃ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮ ಐಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದರಾದಂಥವ್ರು ಇದೇ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಪರಿಚಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಸಹ ಅಯಂ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಲಕ್ಷಣ ಯಜ್ಞ ದೈವಯಜ್ಞಾದಿಷು ಯಜ್ಞೇಷು ಉಪಕ್ಷಿಪ್ಯತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ಲೋಕೈ ಶ್ರೇಯಾನ್ ದ್ರವ್ಯಮಯಾದಿ ಯಜ್ಞಾತ್
ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞ ಪರಂತಪಃ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೋತ್ರಾದೀನೀಂದ್ರಿಯಾಣ್ಯನ್ಯೇ ಸಂಯಮಾಗ್ನಿಷು ಜುಹ್ವತಿ ಶಬ್ದಾದೀನ್ ವಿಷಯಾನನ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಾಗ್ನಿಷು ಜುಹ್ವತಿ. ಶ್ರೋತ್ರಾದೀನೀಂದ್ರಿಯಾಣ್ಯನ್ಯೇ ಸಂಯಮಾಗ್ನಿಷು ಜುಹ್ವತಿ ಶಬ್ದಾದೀನ್ ವಿಷಯಾನನ್ಯೇ ಇಂದ್ರಿಯಾಗ್ನಿಷು ಜುಹ್ವತಿ. ಅನ್ಯೇ ಶ್ರೋತ್ರಾದೀನ್ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಸಂಯಮಾಗ್ನಿಷು ಜುಹ್ವತಿ ಅನ್ಯೇ ಶಬ್ದಾದೀನ್ ವಿಷಯಾನ್ ಇಂದ್ರಿಯಾಗ್ನಿಷು ಜುಹ್ವತಿ. ಹೆಂಗೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಫಸ್ಟು ಶ್ರೋತ್ರಾದೀನ್ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಸಂಯಮಾಗ್ನಿಷು ಜುಹ್ವತಿ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ದ್ರವ್ಯ. ಆ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಎಂಥ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಹುತಿ ಹಾಕಿ ಸುಡ್ತಾರಂದರೆ ಸಂಯಮಾಗ್ನಿಷು, ನಿಗ್ರಹ, ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಎಂಬ ಅಗ್ನಿ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಯಜ್ಞ. ಆ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲವುಗಳು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಅವನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದಾಗದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಬಿಡ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಅನ್ಯೇ ಶಬ್ದಾದೀನ್ ವಿಷಯ, ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯಾಗ್ನಿಷು ಜುಹ್ವತಿ. ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ವಿಷಯಗಳು, ಆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ವಿಷಯಗಳಿರೋ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ದೋಷ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ, ಆ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನೇ ಅದು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದವಾದಂಥ ಆನಂದವಿಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಆನಂದವೇ ಅವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಸಾಯಿಸ್ಕೊಂತಾನೋ ಅವನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯ ಎಂಬ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಫಸ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಗ್ರಹ, ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಎಂಬ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈ ಥರ ಯಜ್ಞಗಳು ಕೂತುಕೊಂಡು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೆಲ್ಲಗಡೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಶ್ರೋತ್ರಾದೀನಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಅನ್ಯಯೋಗಿನಃ ಸಂಯಮಾಗ್ನಿಷು ಪ್ರತಿ ಇಂದ್ರಿಯಂ ಸಂಯಮೋ ವಿದ್ಯತೆ ಇತಿ ಬಹುವಚನಂ. ಸಂಯಮ ಏವ ಅಗ್ನಯಃ ತೇಷು ಜುಹ್ವತಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂಯಮಂ ಏವ ಕುರ್ವಂತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಶಬ್ದಾದೀನ್ ವಿಷಯಾನ್ ಅನ್ಯೇ ಇಂದ್ರಿಯಾಗ್ನಿಷು ಜುಹ್ವತಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಏವ ಅಗ್ನಯಃ ತೇಷು ಇಂದ್ರಿಯಾಗ್ನಿಷು ಜುಹ್ವತಿ ಶ್ರೋತ್ರಾದಿಭಿಃ ಅವಿರುದ್ಧ ವಿಷಯಗ್ರಹಣಂ ಹೋಮಂ ಮನ್ಯಂತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ बहुवचनं संयम एव अग्नयः तेषु जुह्वति इंद्रियसंयमम् एव
कुर्वन्ति इत्यर्थः। शब्दादीनि विषयान् अन्ये इन्द्रियादिषु जुह्वति। इन्द्रियाणि एव अग्नयः तेषु इन्द्रियादिषु जुह्वति। श्लोकादिभिः अविरुद्धविषयग्रहणं होमं मन्यते। ಶ್ರೋತ್ರಾದೀನಿ ಇಂದ್ರಿಯಾನಿ ಅನ್ಯೇ ಅಂದರೆ ಯೋಗಿನಃ ಶ್ರೋತ್ರಾದಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಸಂಯಮಾಗ್ನಿಷು ಅಂತ. ಸಂಯಮಾಗ್ನಿಷು ಅಂತ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಇಂದ್ರಿಯಂ ಸಂಯಮೋ ವಿದ್ಯತೆ ಇತಿ ಬಹುವಚನಂ. ಒಂದೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯದ ವಿಷಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಂಯಮ ಏವ ಅಜ್ಞಃ ತೇಷು ಜುಹ್ವತಿ. ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂಯಮಂ ಏವ ಕುರುವಂತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡೋದೇ ಯಜ್ಞ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಶಬ್ದಾದೀನ್ ವಿಷಯ ನನ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಾಗ್ನಿಷು ಜುಹ್ವತಿ. ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಸಕ್ತಿ ವಿಷಯಗಳು ಅದನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯಾನಿ ಏವ ಅಗ್ನೇಹ ತೇಷು ಇಂದ್ರಿಯಾಗ್ನಿಷು ಜುಹ್ವತಿ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯನ್ನೇ ಅಗ್ನಿ ರೂಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಹೋಗದಿರ ಇಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ಗೋಲಕಗಳಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊತ. ಶ್ರೋತ್ರಾದಿಭಿ ಅವಿರುದ್ಧ ವಿಷಯಗ್ರಹಣಂ ಹೋಮಂ ಮನ್ಯತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡವಾದಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗದಿರ ಅದನ್ನು ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಆದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇವು ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಡೆಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡಲೇಬಾರ್ದು. ನೋಡೋದು ಏನು ಬಂದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋದು, ಏನು ಬಂದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಆ ವಿಷಯನ ಹೊಂದಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಆ ವಿಷಯದ ಕಡೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾದೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗದಿರ ಮಿನಿಮಮ್ ಪರಿಗ್ರಹ, ಕೇವಲ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅವಸರ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶ್ರವಣವನ್ನು ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಯಜ್ಞ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಯಜ್ಞಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಿಂಚ ಸರ್ವಾನೀಂದ್ರಿಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ಪ್ರಾಣಕರ್ಮಾಣಿ ಚಾಪರೇ ಆತ್ಮಸಂಯಮ ಯೋಗಾಗ್ನೋ ಜುಹ್ವತಿ ಜ್ಞಾನದೀಪಿತೆ. ಸರ್ವಾನೀಂದ್ರಿಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ಪ್ರಾಣಕರ್ಮಾಣಿ ಚಾಪರೇ ಆತ್ಮಸಂಯಮ ಯೋಗಾಗ್ನೋ ಜುಹ್ವತಿ ಜ್ಞಾನದೀಪಿತೆ. ಅಪರೇ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸರ್ವಾಣಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಕರ್ಮಾನಿ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಕರ್ಮಾನಿ ಪ್ರಾಣಗಳ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದೀಪಿತೆ ಆತ್ಮಸಂಯಮ ಯೋಗಾಗ್ನೌ ಜುಹ್ವತಿ. ಆತ್ಮಸಂಯಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲೇ ಇವೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಆಹುತಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಸರ್ವಾಣಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಕರ್ಮಾಣಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ತಥಾ ಪ್ರಾಣಕರ್ಮಾಣಿ ಪ್ರಾಣೋ ವಾಯು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಃ ತತ್ಕರ್ಮಾಣಿ ಅಕುಂಚನ ಪ್ರಸಾರಣಾದೀನಿ ತಾನಿ ಚ ಅಪರೇ ಆತ್ಮಸಂಯಮ ಯೋಗಾಗ್ನೋ ಆತ್ಮನಿ ಸಂಯಮ ಆತ್ಮಸಂಯಮಃ ಸ ಏವ ಯೋಗಾಗ್ನಿಃ
ತಸ್ಮಿನ್ ಆತ್ಮಸಂಯಮಯೋಗಾಗ್ನೋ ಜುಹ್ವತಿ ಪ್ರಕ್ಷಿಪಂತಿ ಜ್ಞಾನದೀಪಿತೆ ಸ್ನೇಹೇನ ಇವ ಪ್ರದೀಪಿತೆ ವಿವೇಕವಿಜ್ಞಾನೇನ ಉಜ್ವಲಭಾವಂ ಆಪಾದಿತೆ ಪ್ರವಿಲಾಪಯಂತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ನೀವು ಸುವಿಚಾರ. ಸರ್ವಾಣಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಕರ್ಮಾಣಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ತಥಾ ಪ್ರಾಣಕರ್ಮಾಣಿ ಪ್ರಾಣೋ ವಾಯುಃ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಃ ತತ್ ಕರ್ಮಾಣಿ ಆಕುಂಚನ ಪ್ರಸಾರಣಾದೀನಿ ತಾನಿ ಚ ಅಪರೇ ಆತ್ಮ ಸಂಯಮ ಯೋಗಾತ್ಮೋ ಆತ್ಮನಿ ಸಂಯಮ ಆತ್ಮಸಂಯಮಃ ಸ ಏವ ಯೋಗಾತ್ಮೋ ತಸ್ಮಿನ್ ಆತ್ಮಸಂಯಮಯೋಗಾತ್ಮೋ ಜುಹ್ವತಿ ಪ್ರಕ್ಷಿಪಂತಿ ಜ್ಞಾನಾದೀಪಿತೆ ಸ್ನೇಹೇನ ಇವ ಪ್ರದೀಪಿತೆ ವಿವೇಕವಿಜ್ಞಾನೇನ ಉಜ್ವಲಭಾವಂ ಆಪಾದಿತೆ ಪ್ರವಿಲಾಪಯಂತಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸರ್ವಾಣಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಕರ್ಮಾಣಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತಥಾ ಪ್ರಾಣಕರ್ಮಾಣಿ ಪ್ರಾಣ ವಾಯು ಪ್ರಾಣ ಅಂದರೆ ವಾಯು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವೋ ತತ್ ಕರ್ಮಾಣಿ ಆಕುಂಚನ ಪ್ರಸಾರಣಾದೀನಿ ತಾನಿ ಚ ಅಪರೇ ಕುಂಭಕ ರೇಚಕಾದಿಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಪೂರ್ತಿ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವುದೇ ಸಿದ್ಧಿಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಸಂಯಮ ಯೋಗಾಗ್ನೋ ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮ ಐಕ್ಯದನ್ನು ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವಭಾವವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಆ ಸ್ವರೂಪ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಮನಸ್ಸೊಂದು ಏನು ವಿಪರೀತ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತ ಅವರು ಸ್ವರೂಪ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಬಿಟ್ರೆ ಇದೇ ತಾನೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದು. ನೀನು ಅಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ನಿರ್ಣಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಮನಸ್ಸೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಾದಿ ಆಲಂಬನೆಗಳಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮ ಐಕ್ಯ ಎಂಬ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಆಲಂಬನೆಗೆ ಇಟ್ಕೊತಾರೋ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರ ಮಾಡದಿರೋ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನಿಮ ಗರಿಮಾದಿ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಅಜ್ಞಾನಿಯಾಗೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಪವರ್ಫುಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಜ್ಞಾನಿಯಾಗೇ ಇದ್ದು ಭಯದಿಂದನೇ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಂಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟು ಶ್ರವಣವನ್ನು ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಮಾಡಿ ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಿಪರೀತ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಪರಿಚಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಬರೆದಿರ ಆ ಇರೋ ಏನು ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಾದಿಗಳಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಐಕ್ಯದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಯ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮನಿ ಸಂಯಮ ಆತ್ಮ ಸಂಯಮ ಸಯೇವ ಯೋಗ ಅಗ್ನಿ, ಅದೇ ಸಂಯಮ ರೂಪವಂಥದ್ದೇ ಅದೇ ಅಗ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ. ತಸ್ಮಿನ್ ಆತ್ಮ ಸಂಯಮ ಯೋಗ ಅಗ್ನೋ ಜುಹ್ವತಿ ಪ್ರಕ್ಷಿಪಂತಿ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನದೀಪಿತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹೇನೇವ ಪ್ರದೀಪಿತೆ ವಿವೇಕ ವಿಜ್ಞಾನೇನ ಉಜ್ವಲ ಭಾವಂ ಆಪಾದಿತೆ ಪ್ರವಿಲಾಪಯಂತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಇವರು ಹೆಂಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರಜ್ವಲ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿವೇಕ ರೂಪವಾದಂಥ ಧಾರಣ ಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧಿ ಅಷ್ಟಮ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಧಾರಣ ಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅದನ್ನು ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟು ಜೀವಬ್ರಹ್ಮ ಐಕ್ಯ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದಾರೋ ಅದನ್ನು ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪರಿಚಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಬರೆದಿರ ಅದರಲ್ಲೇ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬೆಂಕಿ ಹಾರದಿರೋ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಹಂಗೆ ಇದ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಪರಿಚಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಬರದೇ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ
ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ಬೇಕು ಧಾರಣ ಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧಿ ರೂಪ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮಾಧಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಬೇಕಂಥದ್ದೊಂದು ಸ್ಥಿತಿ, ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿ. ಆ ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಏನು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಇರ್ತಾನೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಹತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿವೇಕ ವಿಜ್ಞಾನೇನ ಅಂದರೆ ಧಾರಣ ಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧಿ ರೂಪದಿಂದ ಉಜ್ವಲ ಭಾವಂ ಆಪಾದಿತೆ ಪ್ರವಿಲಾಪಯಂತಿ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಆವಾಗ ಆತ್ಮ ಸಂಯಮ ಯೋಗಾಗ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ನೀನು ಕರ್ಮಗಳ ಬಂಧನದಿಂದ ನೀನು ಮುಕ್ತನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಯಜ್ಞಗಳು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ.